So Japji, the conclusionary podium which last time we had discussed Gyan Khand. So let me just write out the khands again one more time though, so that sada perspective lose na hove, Dharam Khand, Maryada ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਖੰਡ ਗਿਆਨ ਗॉड ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਤੇ ਵਰਡ फेमस यूज आया है, इत्थे आनंद है और आनंद दे नाल एक कर्म भूमि नहीं है, अनेक कर्म भूमियां हैं। आज दा जड़ा खम है सरमखंड, मेन रूप उदा रूप आत्मक सौंदर्य। अगला खंड जड़ा नेक्स्ट वीक डिस्कस करांगे। आई जस्ट वांट टू राइट इट आउट अगेन वन मोर टाइम बिकॉज इत्थे बल है, जोर कह लो। जब भी जोर आया वर्ड कर्मखंड की बाणी जोर, बल है, आत्मक बल। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ देयर, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। Can you guys see the board, everybody? Are they able to see what I wrote, Simar? We can see it. Thank you, Virji. Okay, that's good. So today's discussion is going to be focused on the Saramkhand part, We have already discussed these two. As I said before, and I'm saying it right now, though, so Maryada wala Khand, we all know that you have come here to do certain things, Karam Bhumi hai tuadi. Maryada ch reh ke, Paramatma de naam ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਕੇਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਮ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸੁਮੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ। As we go along down the road, though, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। Let's just define that word though. This will write better. Let me see. ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ erase ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, erase ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। नहीं वैसे परमानेंट मार्कर नहीं, हाइलाइटर कह रहे हैं ना, हाइलाइटर है ना, व्हाइट बोर्ड ड्राई इरेज मार्कर। Okay, फिर ठीक है। Let me write this word here, सूक्ष्म। Does anybody know antonym की है सूक्ष्म? Anybody in the class? माने Asthul. opposite of सूक्ष्म। Asthul. अस्थूल। In fact, सुखमनी साहब ਦੇ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂक्ष्म ਉਹੀ ਸੂक्ष्म ਸੋ ਹੀ ਅਸਥੂਲ। ਸੋ ਸੂक्ष्म ਤੇ ਅਸਥੂਲ opposite end ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। Let's define these two words though. What is ਸੂक्ष्म? ਹਾਂਜੀ, anybody want to take a plunge into the word sukshma ki hai word, and the exact let's define the word asthul first. I think asthul is a little easier to understand. Let's define asthul. Asthul ki hai ji? Asthul is much easier to understand than sukshma is. Asthul is something that is very Gross, touchable. visible, tangible. Yeah, physical, tangible, touchable. एक्सपीरियंस करते जाए, देख सके, खुशबू मान सके। So if I take a flower, if I take a rose, the pet flower though,
ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥੂਲ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਥਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਥਲਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥੂਲ ਹਨ। ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ nobody can tell me, shown me where it is, I can't like take it out and show it to you, you can touch it, but you can say ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਾਲੀਕੂਲ ਲੈ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਹਨ। this discussion very deep hai badi, so you got to have your attention full fledged here though. So ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 1 to 10 ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਲੈਵਲ ਲੋਅਰ ਹੈਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਸਰਮਖੰਡ। ਆਤਮਾ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, आत्मा सरमखंड में ज्यादा सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म होएगे उतना की होएगा अंगद? मोर सूक्ष्म यू गो, मोर यू बिकम व्हाट? मोर यू बिकम, हाँ जी, मोर यू आर विद द नाम, मोर यू आर विद द अल्टीमेट रियलिटी। हाँ जी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू ब्रेक दिस आईफोन अप इन अ वेरी स्मॉल पार्ट, सो द अगर हम मॉलिक्यूल तो एटम ही निकल जाए, एटम तो बाद अगे कुछ भी नहीं है अगे, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन हैं खाली सो जो वो अवस्था जो आ जाए, एक वो अवस्था आ जाए जिदे कि प्रकृति नाल बिल्कुल ही इक्को मिकी हो जाए, बंदा पता ही ना लगे की हो रहा है, फिर वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है बंदा। इत्थे धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड तक पहुंचती आत्मा जिहड़ी है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨਖੰਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਧਰਮਖੰਡੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਧਰਮਖੰਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ ਕਮਸ ਬੈਕ, that I have done, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਆਨਖੰਡੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ अच्छा मैंने पता नहीं, सरमखंड तो बिल्कुल ही नहीं हुए। और एक दूसरी गल मैं एक होर गल कह रहा कि जितना सूक्ष्म हो जाती है उतना ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन तो चीज़ां बाहर हो जाती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टन थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक एंड कॉम्प्रीहेंड, but there are certain things we cannot see or comprehend, but they are there though. An example will be ultraviolet rays, for example. ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਗਲਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਗਾਏ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ देयर आर लॉट ऑफ एनिमल साउंड्स एंड एवरीथिंग दैट आर दोस फ्रीक्वेंसीज एंड ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਨੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰ ਲੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਰੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਾ, जे को कहे आयन वर्ड, क्योंकि नहीं कर सकते। सरमखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਖੰਡ 'ਚ ਆਤਮਾ ਅਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ,
ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਐਜ਼ ਅ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਪਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ? ਆਈ ਰੀਡ ਅਦਰਸ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਰੀਡ ਪੀਪਲ who have experienced it, and then you give their experience to the class, you know, and explain them what they experienced, you know. So ਸਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਥਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਸਰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੌਂਦਰਯ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀ। ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਬਿਊਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਬਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਸੋਲ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਦੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਬਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋਲ ਨੂੰ? ਸੋਲ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਸੋਲ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਲ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਸੋਲ ਨੇ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖੁੱਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। should I stop? Okay, no problem. लेकिन ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਰਯ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ, ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸੌਂਦਰਯ ਦੀ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੈ ਸਰਮਖੰਡ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਐਂਡ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ। All they have to do is say it, it will happen. Why it will happen? It has to happen because ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, तो फिर कराया ना भोज उन्होंने, बड़े अमीर सन बड़े, ते इट्टां दा बिजनेस ही अपना, ते कराया उन्होंने भोज बड़ा वड्डा, ब्रह्म भोज कहंदे ने कराया, बड़ा लंगर जी अमृतसर साहब दरबार सजिया, बड़ा बड़ा वड्डा लंगर बनया। तो हुण मैं देखो आई एम गेटिंग ओल्ड ऑल्सो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द संत जड़े लंगर वरत गया, सारा वरतना शुरू हो गया। गुरु का सिख कोई अनीन, गुरु नानक दा सिख बाद च आए, लंगर वरतना शुरू हो गया। उन्होंने कहा मैनू भुख लगी है लंगर खाण दिओ, उन्होंने कहा जी लंगर वरतना शुरू हो गया, हुण तुसीं वेट करो इत्थे। कहंदे फिर ये फायदा की होया, मेरे भुख मैनू हुण लगी हुई है। नानक दे सिख सन, मुंह निकल गया, जा फिर तेरे आवे कच्चे ही रहणगे, फिर मैंने इट्टां तेरियां कच्चियां ही रहणगियां, पक्कियां होणगियां नहीं। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, that's like saying, you know, that's like talking to a 6-month-old about something that is way beyond his comprehension, you know.
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਖੰਡ ਤੇ ਗਿਆਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹਨ ਬੜੀਆਂ। ਤੇ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਵਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ when people get to this point, then they don't go here because they think they have reached where they want to reach, but they haven't reached yet ਹੀ ਨਾਲੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੌਂਦਰਯ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ। Last time, remember when I talked, though I had used a word, I was doing remotely the last, I'm going to erase all this stuff now. I had written a word, I had talked about Gyan Khand which last which line which एक बड़ी critical word उन्होंने use किया होते। विजी, I'm right, इन्होंने काला वाला थोड़ा dark है काला। मिटान से, उन देखो ये मिट नहीं रहा पूरा, ठीक है, it's okay, it is what it is. So, वो है सुरती सेवक। सुरती सेवक वर्ड किथे आया, केड़ी पौड़ी च आया वर्ड, विच खंड दी, केड़ी खंड दी पौड़ी च आया वर्ड सुरती सेवक? पिछले हफ्ते दसिया सी मैं, उन्हें भुल गया सारा, पूरा समझाया भी सी मैं। हु इज द सुरती सेवक? सुरती सेवक कौन है? सुरती सेवक कितने वर्ड आए? जपजी दी केड़ी पौड़ी च आए सुरती सेवक दे वर्ड? 35 च आए, ज्ञान खंड वाली पौड़ी च आए। पढ़ो जी पहली लाइन सुरती सेवक वाली। कहते कर्म फूल मेरे कैसे कहते तू केस कहते हम चंद फूल कहते मलिदेश कहते से तुपद नाथ कैसे देवेश कैसे देव कानमन कहते तंसमन कैसे खानी कैसे बाणी कहते पानी कहते सुरती सेवक कहते नानक कहते सुरती सेवक। तो सुरती सेवक कौन है? सुरती सेवक की डेफिनेशन की है, कौन है सुरती सेवक? Last time I spent a lot of time on this word though. I think who has that extreme focus. So let's define those two words though first and then connect them together. Sevak kaun hai? Sevak is somebody who serves, you know? Right. And ithe serves the matlab he doesn't bring a table with a food on a chair, right? Ithe sevak da matlab, ithe what does sevak mean? Hanji? काम में की हो define this ना कि real life में की सेवक की करता है, केड़ी सेवा करता है, किस चीज की सेवा करता है? शब्द की सेवा कर रहे हैं। ते शब्द की सेवा किंज करदा हो? जो गुरु का शब्द है ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੇ उस नॉलेज दे थ्रू हुण अपने आप नू सौंदर्य कर लेंदा, अपने आप नू आत्मा जिहड़ी है वो इस खंड विच पहुंचदी है। So let me read this podi though, what the literal meanings की, and then we'll try to go back to Sutti Sevak word though। सरमखंड की बाणी रूप तिथे means that place, you know, उस जगह तिथे कार्त कड़िए बहुत अनूप is something that is very beautiful that cannot be described, you know। ते कार्त कड़िए की है, करना की होता है? what is करना? what किसी चीज नो काट देना की होता? what does that mean? कार्त कड़िए मतलब कार्त मतलब एक वर्ब है और एक नाउन है, you know, but करना की होता है? काट देना किसी चीज नो मतलब shape दे देनी। So for example, if I have a big piece of stone, you know, and I'm not Michelangelo, but if I was Michelangelo though, then I could carve that big stone into pieta, right? So pieta comes out of that stone, and when you go visit You shape it up. Shape it up. yeah, काट देना किसी चीज ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫਾਰਮਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਦੇਣਾ। ਕਾੜਤ ਘੜੀਏ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਸੋਲ ਦੋ
the soul that has gone through the Dharam Khand and Gyan Khand ਤੋਂ already ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ soul ਉਹ, ਪਰ ਉਸ soul ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏਟਾ ਨੂੰ ਘੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਟੀਕਨ ਗੇਨ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ what I'm talking about। ਆਪਣੀ ਫੋਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਘਾੜਤ ਕੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਘੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਾੜਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ, ਹੈ ਨਾ। There are millions of electronic signals going on in this room right now that are going through. But do we see them? No, we don't. So the things that are going, that doesn't mean कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਚ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ 2nd ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ, ਸੋ ਫॉर श्योर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ 1899 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਖੰਡ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ 2nd ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। That's probably the closest one that you will find though. The rest of the definitions that you will find are people who have not experienced those khands. They just are explaining you the literal meaning of what's written in Japji. But this is not meant to be that way. This is meant to be for people who have experienced these things though. मैंने तो कोई experience नहीं है, मैं तो खाली जो पढ़ के सुना रहा था मैं। हुण एक चीज सोहनी है, क्या सुंदर किस्सा हो सकती है, होर सोहनी किस्सा हो सकती है आत्मा। तो आत्मा सोहनी तां हुंदी है क्योंकि आत्मा ने आकर्षक बनना, आत्मा ने अट्रैक्टिव बनना है परमात्मा दे अगे। अट्रैक्टिव लगेगी तो गल बनेगी अगे, अट्रैक्टिव लगेगी तो अगे पहुंचेगी, जे अट्रैक्टिव नहीं लगेगी तो नहीं पहुंचेगी। सो किस चीज नूं घड़िया जा रहा है, किस चीज नूं घड़ रहे हैं, किहड़ी चीज अनफिनिश्ड है हाले भी जिन्हों घड़न की लोड़ है। हाँ जी, सारे वर्ड आए ना इत्थे, सुरत मत मन बुद्ध है। I don't want to use this, it's very hard to, I'm sorry I have to use a red pen again। किहड़ियां चीज़ां पहले है सुरत, नहीं सुरत तो बाद की है मत, मन, इन्हां चारां चीज़ां नूं घड़िया जा रहा है। ते उस तो बाद जो हो जाती है तो फिर सिद्ध की अवस्था प्राप्त होती है उन्होंने, क्योंकि उसकी सुध जिहड़ी है वो भी ब्यूटीफाई हो जाती है, वो भी सौंदर्य आ जाता है उहदे विच भी। सुरत की है, let's define these 4 words, you know। What is surat? Conscious level of depth in thinking, level of cognitive ability to concentrate, surat hai। So example will be मेरी सुरत अगर मैं अखा बंद करा तो इस रूम विच जो मैं नज़र आ रहा है, but if I close my eyes and go into a little bit of higher consciousness,
ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਹੌਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ देयर ਕੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ 10,000 organisms right on this carpet that I can't see here. Micro organisms ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਡੀਅਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਕਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਕ probably 10,000 of them right on this carpet here. I can see on your face maybe. ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਅਗਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚਲੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਸ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਸ ਕਾਰਪੇਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਤਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੂक्ष्म ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂक्ष्म ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਸੂक्ष्म ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ। ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੋਈ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਣ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ 40,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸੁਰਤ? ਇਹ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਅ garden every day, but the soft-hearted people might see those flowers in a different way, you know. They might see those खुशबू in a different way. ये सुरत है। तो सुरत जितनी ऊंची होएगी, जितनी तीखर होएगी सुरत, उतना ही शब्द दे विच ध्यान उतना डूंगा लगेगा। हाँ जी, ये ऑब्वियस है बड़ा। So for example, when we learn कीर्तन also, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਲਰਨਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਕੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਔਰ ਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿ ਦੋ ਕੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ ਸਾ ਔਰ ਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। There are four other sounds they can hear between sa and re and ga. ਅਗਰ ਹੋਰ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਵਾਲੀ ਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ what are you talking about, both are the same key? ਕਹਿੰਦੀ no, ਸ਼ਰੂਤੀਜ਼ are different. ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੂक्ष्म ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂक्ष्म। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਆਫ ਲਿੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਨੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਸੂक्ष्मता ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਅਤ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਸੌਂਦਰਯ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਮਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤ ਵੀ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? let's define these two words so and try to differentiate between the two, mat ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
Anybody from the Zoom class who want to tell me what the word mat means though? In fact, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤ ਉੱਚੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਆਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? what does ਉੱਚੀ ਮਤ mean? Anybody from the Zoom class who want to take a shot at that word mat? And you're anybody from here, what is mat? मत की है सोच, शॉर्ट टर्म सोच की लॉन्ग टर्म सोच? एक सोच है हुण इत्थे क्लास बैठे हो, परमात्मा जुड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। Intelligence? नहीं, इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। नो, सो इंटेलिजेंस नहीं है। मत इज व्हाट दो? मत इज शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। सो मत इज नॉट समथिंग दैट you came to a kirtan class, came to a Gurbani class, you sat down for an hour here and you got attracted towards Japji. Oh, wow, this is really good, you know. I should really learn more about this thing. And as soon as you walk out of this classroom, 5 minutes later you meet your friend outside, you start talking about completely opposite of what Japji says. Your conversations change to completely worldly topics, you know. Small talks and worldly topics. In fact, you might lie also a little bit. You might show off also a little bit, which is exact. So, mat everly thinking real hai ki baad wali thinking real si? Kehdi thinking mat hai Angad? Long term kehdi thinking hai ਤੁਹਾਡੀ? ਜਪਜੀ ਵਾਲੀ thinking की ਬਾਹਰਲੀ thinking ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ thinking ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ inherently I am a liar, for example, or inherently I have greed in me, you know. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਲਾਸ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ greed ਚਲੀ ਜਾਏ because you hear all this stuff. Surinder says not to do it, Guru says not to do it, so you might agree with me for an hour, hour and a half. You go out, you meet other people, or that evening, or the next morning when you go to the office though, because that has lot more pressure on you, and you, that is pradhan hai ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ, and that comes out then. ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। So mat is something that is your value system ਅੰਦਰਲਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ no matter what it is, money is very important to me, you know, that's what I work for. I collecting material things and all this very important to me. So ਇਹ ਹੈ long term ਤੁਹਾਡੇ values ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ value ਅੰਦਰ ਕੀ generate ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ value systems, you know. ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਹੇਅਰ ਦੋ। ਪਰ ਮਤ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ, ਯੂ نو, ਕਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਮੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, willingness to do the right thing, right? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਜਾਂ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤ ਹੈ ਜੀ willingness to do the right thing. ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾ Ability. ਯਾ Usually like your operating system? ਯਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। Ability to do the right thing always. ਨਹੀਂ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਵ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੁਭਾਵ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵ। So I'm going to give you an example. I know some musicians, they love music a lot. And sometimes, so this is your internal thinking. When they go to a Target or a Walmart, they see a homeless person. They know they need food, but they also have some guitar with them or something. And what they do is they go buy a sandwich, they sit with them, they have them eat while they talk about music and they play their guitar. So, did somebody tell them to do that? No. But that's what their inside is saying.
this is what I feel like doing. Right. And is that getting you closer to God? Maybe because ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. That's right. Right? That's right. So it's your long-term thinking and how you react to things around you. long term You get mad at thinking, somebody cutting long you term off. thinking, long term subhav. Right. Can you put it on me? Long term subhav ਤੁਹਾਡਾ, long term thinking, inherent ਅੰਦਰੀ subconscious thinking ਤੁਹਾਡੀ. Subconscious thinking ਹੈ ਕਿ if I'm doing my tax return, if I get an opportunity to cheat and get away with it, I'll do it. That's my long term thinking. So the question ਆਇਆ charitable deduction ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ $1 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼, ਉਹ $50 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਗਰ even if you give $1 every week though. So you know what? I made $250,000. If I put in $1,000, nobody's going to object to it, you know. Oh, मेरी long term mat hai meri. So I'll put in $1,000. Why? Because probability of somebody objecting to that will be very low. Because I made $250,000. If I gave $1,000 to my religious organization, nobody's going to catch that. Nobody's going to say a word. So let me do it. Oh, मेरी long term mat hai meri. ਝੂਠੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ wrong thinking ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤ ਦੀ. But that's how I think though, inherent ਹਾਂ ਮੈਂ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ. तो मैं फिर $1,000 लिख जाऊंगा and I'll probably get away with it because probability is nobody's going to catch that because it's such a small amount. But in reality, I might not have given even $50 to the Gurdwara. But I still deducted 1,000 because I think I can get away with it. ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ long term. ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਇਨਲਾਈਨਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ, ਉਹ ਹੈ ਉੱਚੀ ਮਤ. ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਆਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ. ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ. ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਤ. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਤ ਦੀ, ਇਹ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ. In fact, I just want to share this. After the class, you can read the Santhya yourself. ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ. Pai Sahib mentions it in Santhya. You can read it, go home and see. There is a 4-line the description है. I think ਇਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਚਮਤਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤ ਤੇਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਘੜੀ ਹੋਈ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮਤ ਘੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤ ਨੂੰ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਡਿਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ. ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕਲਾਸ. ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹਦਾ
ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮ। ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ। You know what is right. Everybody knows what is right actually, but we still choose sometimes the other way around. Why? Because ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ long term ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ you choose the wrong way. Knowing very well this is not the right way to go. There will be issues with this. If you follow this route, there will be problems. But you still don't, let's not do this because this looks better right now. So let's follow this way. ਉਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮਨ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਡਿਸਰਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ ਰੋਂਗ ਨਾਲੋਂ। ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜ ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਘਾੜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨੂਪ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ, ਹੁਣ ਰੋਂਗ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਘੜ ਗਈ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਘੜ ਗਈ ਉਹ। ਘੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? what is intellect mean? what is intellect? somebody is very smart, ਉਮੀਦ ਦੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬੜੀ, you know. what is that what does it really mean to you though? But if I tell you कि somebody, Umeed is a very intelligent girl, what does that mean? Very knowledgeable and wise. So wise meaning when you can make the ਮਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਫॉर एग्जांपल if you're a doctor or somebody, a patient walks in though, by your intellect ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ you can see ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ I'm a CPA by profession, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, I can decipher ਕਿ ਇਹ 3 ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਮਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਤੀਵਰ ਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੀਵਰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਕੀ? ਤੀਵਰ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਸ ਸ਼ਾਰਪਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੇਦਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਖਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੂ ਡਿਸਾਈਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਟ ਹਾਇਰ ਪਿਚ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਅਰ ਪਿਚ ਵਾਲਾ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਗ ਗਾਏਗਾ ਕੋਈ। ਕੇਦਾਰਾ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰਮ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਸੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਗ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। CPA ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, A and B decide to go to business together, A did this, B did this, ਉਹਦੇ ਨਾ 8 ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ।
ए ने आ कीता बी ने ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਫੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ 3 ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹਨ ਉਹ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਯੂ نو ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਆਨਸਰ ਬਾਕੀ 7 ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਕਵਾਸ ਦਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਣੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਖੱਚੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਨਸਰ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸੁਰਤ ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਮਤ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ let's read the whole podium it's a really difficult job to explain this but ਕਿ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਏ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ let me go and define it you know those what those things are the God then the Guru Nanak warns here ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I don't know what else to say I mean beauty ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ you know ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਵਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਕਮਸ lot higher you know so ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਸੈਵਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯੂ نو ਸੋ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੜ ਜਾਣ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੀਤ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਕਬਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਹੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਹੀਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵਾਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਟਾਟ them that ਸ਼ਬਦ ਆਲਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
ਦਰਸਹੀਨ ਦੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਹੀਨ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਦਰਸ ਮਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪੈਸੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, grandchildren, anything you want, they want to see that. ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਹੀਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਰ ਬਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ ਫॉर ਐਨ ਆਵਰ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਗੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੋੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ ਸੁਦੋ ਹਸਤ ਨਾ ਪਾਵਰੀ। ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ ਮਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਹੀਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਦਾ ਆਣਾ ਵਰਡ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੀਨ ਆ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਦੋ ਹਸਤ ਨਾ ਪਾਵਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਹੀਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਹੀਨ, ਰੀਤਹੀਨ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਇसी भाई भय प्रतीतहीन, भाई भय प्रतीतहीन मैंने परमात्मा का डर ही नहीं है, मैंने कोई डर नहीं किसी चीज का। एक सेकंड झूठ बोल दियांगा मैं, किसी दुख देना होवे, झूठ बोलना होवे, किसी ठगी करनी होवे किसी नाल, भय है ही नहीं, मैंने डर ही नहीं है। हाँ पर उदा डर है मैंने कि फॉर एग्जाम्पल पकड़िया ना जावा, किधरे जेल ना चला जाऊं, उदा डर होंदा, लेकिन परमात्मा का डर वो नहीं है, मैंने कोई भय नहीं है। भय प्रतीतहीन, ना प्रतीत मने फेथ भी नहीं है, मैंने भरोसा भी नहीं है ज्यादा, ते ना भय है, ना भय है, ना प्यार है ते ना डर है। सो ये हुण भाई गुरदास दी कवित जिहड़ा मतलब कि असीं गांदे हां बड़ा इहनूं, वी सिंग दिस शब्द अ लॉट। ते भय प्रतीतहीन, ते ना भय है, ना भय है, ना प्रतीत है, ना फेथ है, ना फियर है, ना लव है, ते ना इन्हां अखां नूं कोई इन्हां अखां नूं कोई लालसा नहीं है परमात्मा देखण दी। दृश दरसहीन है, सब कुछ देखणियां चाहदियां लेकिन उन्होंने देखण दी लालसा नहीं है। इस मत विच सब कुछ है, लेकिन वो मत नहीं लैके आनी चाहिए जिस मत नाल परमात्मा की प्राप्ति है, उहदे बारे फिक्र ही नहीं है किसी नूं कोई। लेकिन इस खंड विच नहीं है, उंज इस खंड च नहीं है, इस खंड विच है। इस खंड विच सुरत मत मन ते बुद्ध घड़ियां जांदियां ते घड़े जाण तो बाद ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਦਰਸਹੀਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਤਹੀਨ ਬਿਤਹੀਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ, ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ ਦੀਨਾਧੀਨ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲੱਗ,
ਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲੱਗ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਚੀ ਨਾ ਲੱਗ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ, परमात्मा ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। कैसे किसा मिलेगा परमात्मा फिर, कैसे प्रपत होए रावड़ी, साडा अस्थाई शब्द यही होंदी है, यू नो। वडहन से आने भी वाशन सीखी है असी, मैं गया सी थोड़ी देर वास्ते ते वी लर्नड इट देयर। सो ये मतलब कि लेकिन इस खंड विच नहीं है, इस खंड विच अवस्था बदली हुई है। हाँ जी, I think I'm not done with this khand yet. I'm going to still read few more things. It's 11:15 हो गए, it's time to go now. I think next Sunday I will read few lines from Rana Suraj Singh though. But the point that I want to drive home today though is कि इस खंड विच ते पिछले खंड विच फर्क ये है, पिछले खंड विच ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਮਨ ਮਤ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। It's a difficult task explaining this khand. I don't know how many different type of examples one has to give to relate to today's world, you know. But ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਸਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਵਸਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸੂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੂਟ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। So ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ when we meet next Sunday though we'll talk about, we'll also read some lines from there though. It took a little more time because of the technical issue also. I lost some time in between though. ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ thought process ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Any questions so far? Any questions from the group though? Or any questions Peter for sitting here though? We are not done with it. We're going to continue with it next Sunday. Hopefully we'll have a better time technology wise, you know. Any questions though? Any comments, questions, anything from the Zoom group or from the people here? Otherwise I'll end the class. Going once, going twice, Saji. No questions? For me, I have questions, but it's too many questions, like complex. We read the every day, we read this every day. Is it going to happen automatically? Is the Buddha is given? Buddha is intellect, you know. It's gifted, right? It's a gift भी है और पढ़ाई भी है। So कई इनकी intellect अच्छी नहीं होती, but if you go to school though, so if you go to school and you study a lot and you work hard at it, ਤੁਹਾਡੀ intellect better ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ to a certain extent. But in one class, people Of course. So Absolutely. how to be this Bani make us Yeah. raise it. Absolutely.
No, it doesn't, right? Because level, dekho, you have been reading Japji for the last, whatever, 50 years, you know. Since we grew up, you know, we've been reading Japji. But in our कौन focus करे ना लेंदा फटाफट बंदा पढ़दा है कहना खत्म होवे तो चलिए आगे. I have a question when I'm reading it. Is it important? Why are we reading this every day and then Has no effect on you. Yeah, because you're reading it without understanding it. So when you're reading without understanding it, then the effect becomes less, you know. That's like saying, you know, I don't know. Okay, Mandarin जाके मैं एक lecture दिया है थे. मैंने आंधी तो नहीं मैंने Mandarin. Let's say मैं Bengali थी. Bengali मैंने आंधी है अच्छी तरह. मेरी fluent है Bengali. So I came here and I spoke in Bengali for 15 minutes. तो कख पल्ले पेगा तोड़े. It will all go over the head. like this Surti you say, I tried but it doesn't go there. So then you have to do ardas. Then you have to do ardas. But you have to not, you have to cross the other khands पहले. पहले मर्यादा वाला खंड पार करना है ना. I remember once I spoke in Orange County गुरुद्वारे बड़ी साल पुरानी गल है 15-20 साल पुरानी. मैंने किसी फोन आई वीर जी तुम खंडा बारे समझाओ आके. मैं कहा श्योर तुम जपजी बारे समझे नहीं खंडा बारे क्या समझोगे. नहीं उथे आओ. बड़ा जोर पाया. फिर मैं चला गया उथे आके बोले थे एक उथे एक ऑडियंस एक मेंबर सी उन्हें हथ खड़ा किया कहते कैन यू स्किप द फर्स्ट 3 खंड्स एंड गो स्ट्रेट. ओके मैं कहा नहीं ये हुण मैं कहा एक क्वेश्चन गुरु कोल पूछो अपने मैंने नहीं पता इसका आंसर की है. इत्थे तो 4 ही आए बट इफ यू वांट टू स्किप द 3 मतलब कि अगर ग्रेड इतना इंटेलिजेंट है कि सेकंड और थर्ड ग्रेड स्किप करके फोर्थ से चला जा मैं सीधा जाए. फिर दैट्स लाइक सेइंग कीर्तन सिखण आया सुरां दा कोई अभ्यास नहीं है मैनू ना ताल बारे कोई सोझी है ना सुरां बारे सोझी है कुछ मैनू पता नहीं है लेकिन पहला राग से श्री सीखना है सी. The world disaster is waiting to happen then, you know. We wait 3 years before we introduce Shri to students, you know, who are good in what they do. Then we introduce Shri. Then we introduce Mali Goda. Then we introduce Godi, the difficult rags in Guru Granth Sahib. We start off with the simpler ones like Bilawal, Asa, you know, Dev Gandhari, you know, something that they can relate to it more, you know. Then you go to a difficult one. So, jehड़ा ko zero te hoye banda tanu koi main karam khand jana siddha. So that might not be possible, you know. So the answer to the question is ki the more you get closer, Virji, the more you get closer, the more you will get there though. My job is to explain you to the best of my ability what these lines really mean. And Varji Khalsa, Varji Ki Fateh everybody.